ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुकमुनि समस्त मुनि मान को कहउछंती, ऋषि मान को कहउछंती, हे ऋषि माने ए कलिर आगम रे आज ये लोक माने समस्ते बशवर्ती हो जिवे से कलिर। एठी धर्म कर्म रहिबनी, एठी नारी माने निज स्वामी की छाड़ी पर पुरुष रे मन देवे। पुरुष माने घरे निज स्त्री थाउ थाउ पर स्त्री सहित समय काटिबे। घरे घरे अशांति हब, बाप पुओं भितर शत्रुता लगी रहिबो, पुओ बापर शत्रुता हो जिवो, पुओ बापर शत्रु हब, माँ पुअर शत्रु हब। तेणु ए कली, ए घोर कली, ए घोर कली रु बंचिबा को हेले एकमात्र सार केवल हरिनाम। हरिनाम जप करी ए शरीर रु समस्त कुप्रकृति को दूर करने दरकार। तेणु आज समस्त ऋषिमुनि माने कहउछंती, हे गुरुदेव कलिर प्रभाव रे आउ कौन कौन सब क्षति हब। तेणु सुकमुनि कहउछंती कलिर प्रभाव रे कौन कौन सब क्षति हब। पोइली भारी जारे जे करिबे व्यवहार, विवाहेला भारी जाकू करि देबे दूर। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। निज भारी जामानकू कराई निराश, पर तारा लंपटरे रहिबे पुरुष। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। सुकर्म मान के कार न रहिब मन, अधर्म कीर्ति मान जे करिबे भजन। निधनी लोक मानकू न पुछिबे केही, धनवंत लोक पाखे सर्वे थिबे रही। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। निज स्त्री थाउ थाउ ए पुरुष माने पर क्रिया प्रीति रे मातिबे, आउ तापरे घरे घरे अशांति हब, स्वामी स्त्री भितर झगड़ा हब। तेणु स्त्री माने मध्य विटपी हो जिवे, जहा कि अन्य पुरुष सहित समय काटिबे। कलिर प्रभाव रे निज स्त्री मानकु निराश करई घरे अशांति को डाकी आनिबे। तेणु केही एठी शांति रे रहिबेनी, केही मध्य शांति रे नथिबे। शांति खोजुथिबे सत, हेले प्रति मुहूर्त रे अशांति रे दिन काटुथिबे। ए कलिर प्रभाव रे एमिति सब हब। जहाँ पाखरे धन अच्छी, जो माने धनवंत जन से माने मूर्ख होइथिले मध्य से माने आसन रे बसिबे, गादी रे बसिबे। जो मानक पाखरे धन अच्छी से मानक पाखकु लोक माने जिबे, जो माने निर्धनी माने से मानकु केही पचारिबेनी। जहाँ पाखरे धन नाही से मानकर मान नाही कि से मानकर सम्मान नाही। ए कली जुगरे ताहा ही घटिबो। जहाँ पाखरे धन अच्छी ता पाखरे समस्ते ता पाखरे जाई पहुँची जाइथिबे, आउ ताकू समस्ते ऊपर को उठेबा पई चेष्टा करुथिबे, समस्ते ताकू बाबू आज्ञा कहिबे, समस्ते ताकू सार कहिबे। हेले जहाँ पाखरे धन नथिबो किंतु ता पाखरे मन थिबो, ज्ञान थिबो, बुद्धि थिबो, विद्या थिबो, सबु थिबो, हेले ताकू दली मकची ताकू पूरा धूली सात करदेवे। ए कलिजुगर लक्षण एया ही हब। आउ कौन कहउछंती सुकमुनि, सासु मानक उपरे देई जिबे बहु, नाना भर्सनारे गाली देउथिबे बहु। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ,
बोलिबे किछि माता को दंडीबे से जे भारी जाकू पूछी जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु एठी जेतेबेले कलिर प्रभाव रे कौन हबो ना शाशु को ऊपर बहु हेबे बहु माने शाशु को भर्सना करी कहिबे जेतेबेले भलरे मंदरे शाशु कहिबे सेतेबेले बहु माने ताको ऊपर चढ़ी कथा हेबे एवं ताको अनेक भर्सना करिवे। जेतेबेले ए कथा पुओ सुनिबो पुओ सेतेबेले स्त्री की दोष देबनी सेतेबेले माँ को दोष दबो सेतेबेले स्त्री कथारे पड़ी तेणु माँ को दंड दबा पाई भी सुधा पछेबनी। ए कलिजुगर लक्षण या हम जहाँकि सुकमुनि समस्त ऋषि मुनि मान कहते बोलिबे लो जा कलु तु ही आग दम तु ही आग दम बेलू जाने बुड़िल अटु तु ही मंद अटु तु ही मंद। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ अनाथर नाथ। भारी जारुसी बसिछि जेबे मथा पोती जेबे मथा पोती ताकू विनय कहिबे भारती कहिबे भारती। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ अनाथर नाथ। तेणु सुकमुनि कहउछंती हे मुनि ऋषि माने तुम्हें भल भाव मन रख ये कलिजुगरे केमिति समस्तकर मनोभाव हम जेतेबेले गोटे पुओटीए पाइबा पाई माँ कौन करे ना केते दिय देवता को मानसिक करे सेठी दिय देवता को मानसिक करिवो जे प्रभु मते गोटे पुओटे दियो आउ जेतेबेले प्रभु तार दुख को शुणिबे ताकू गोटे पुओटे देबे संतानटीए देबे आउ से संतान 10 मास 10 दिन गर्भरे धरी केते कष्ट यातना सही ताकू जन्म दब जन्म दे सारिला परे से जेतेबेले टिके बड़ हबो ता पाई चिंता करिवो केमिति मो पुओ बड़ हबो केमिति पाठ पढ़िवो सब प्रत्येक मुहूर्त रे तार दायित्व रहिवो। जदि पुओ माँ कोଳରେ झाड़ा परिस्रा करूछि सेतेबेले मध्य से केबे कहेना जे काईकि एते थर तू परिस्रा करूछु एते थर झाड़ा करूछु तथापि ता मन भितर ता पुओ को पाई ता पिला मानक पाई स्नेह थाए ममता थाए हेले जेतेबेले पिलाटी बड़ हो जाए जेतेबेले विभागर हो जिवो सेतेबेले बहुटी आसीबो बहुटी आसिला परे माँ अत्यंत खुशी होइथांती जा हो मो पुओर खुशी रे मु खुशी हेबी जेतेबेले पुओर खुशी रे खुशी होइथांती सेतेबेले किंतु माँ को छाड़ी आसीथिबा बहुटी शाशु को ग्रहण करि पारे ना शाशुंकर कौनसी कथा ताकू भल लगे ना तेणु सी सब बेले चिंता करे जे ये होछि मोर गोटे कंटा सेतेबेले माँ को पराभव दिए जिते दुख दिए शाशु को कष्ट दिए दुख दिए जेतेबेले स्वामी आसती सेतेबेले तांको आगरे सकेई की कांदे जे तुम माँ मते एमिति कहिला तुम माँ मते सेमिति कहिला सेतेबेले पुओ कौन करे प्रथमे प्रथमे माँ को बुझेब माँ मु कौन तो प्रकृति जानी तू निश्चित या कहीथु सबुबले तोर बाड़े लुगा पकई चिरिवार अभ्यास अच्छी तेणु एमती केते कथा कही माँ को दी पद शुणईदेव तापर जितेबले प्रतिदिन घटना एमती हो से पुओ अतिष्ठ हम आपर कह तू आमको रखी देबुनि मु जानी तू बोधे मते जन्म देनु तू बोधे मते जन्म देनु से तू मो सुख देखिपारुनु तापर आरंभ हो वित्पात आरंभ हो कली तापर चिंता कर पुओ मु तुम पाखे रही पारिबिनी पत्नी की धरी शेष बापा माँ को छाड़ी से घर छाड़ी चली जीव नचेत बापा माँ को से घर विदा करदेव ये हूँ ये कलिर प्रभाव ये सब हम
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, ଯାହାକୁ ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କୁମରେ ନକରି ଆଦର, ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଘେନି କରିବେ ଯାଇଭିନେ ଘର। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। একা স্ত্রী গোটাকু যে হেবে তিনি পতি, আউরি তাঙ্করে মনে ভালুথিবে নীতি। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। দেড় সুর মানকু যে ন মানিবে কেহি, কথা কহুথিবে সে যে বদন হলাই। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেণু গোটিয়ে স্ত্রী কি তিনি তিনিটা পতি হেবে, তথাপি তাঙ্কর মন বুঝু নথিব। ଏ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଏହା ହେବ। ଦେଢ଼ଶୁର ମାନଙ୍କୁ ଏଠି କେହି ମାନିବେନି, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। କୁଳବଧୂମାନେ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ମାନିବେନି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ଏ ସମୟରେ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁରର ଅଧା ବୋଲି ମନା ଯାଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ କୁଳବଧୂମାନେ ହାତେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁହଁକୁ ହଲେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଏ କଳିଯୁଗ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ମୁହଁ ହଲେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଦେବେ, ଝଗଡ଼ା କରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଏସବୁ କେବଳ କଳିଯୁଗରେ ବିତ୍ପାତ ହେବ। ଦେଢ଼ଶୁର ମାନେ ତଉ ଏବେ ଯେ ଅନ୍ତର, ଭାଇ ବୋହୁ ମନରେ ନଥିବ କିଛି ଡର। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। 16 ବର୍ଷ ପୁଅ ଘେନି ଅନୁଡ଼ା ଯେ ନାରୀ, ହୀନ ଘରରେ ରହିବେ ତାକୁ ଆବରି। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ମାତାଙ୍କର ବଚନକୁ ପୁତ୍ରେ ନ ମାନିବେ, ପିତାକୁ କୁମର ମାନେ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବେ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ଦେଢ଼ଶୁର ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସାନ ବୋହୂ ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଆଉ ସାନ ବୋହୂ ମାନେ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ମାନିବେନି, ତାଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହିବେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ। ଦେଢ଼ଶୁର ସାନ ବୋହୂକୁ ମାନିବେନି କି ସାନ ବୋହୂ ମାନେ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ମାନିବେନି। 16 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ନେଇ ନାରୀମାନେ ଘର କରିବେ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ଏହା ହିଁ ହେବ। 50 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ନାରୀ ସେ ଗୋଟେ 16 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ନେଇକି ଘର କରିବ, ସଂସାର କରିବ, ଯାହାକି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ସୁକମୁନି ତାକୁ ବଖାଣୁଛନ୍ତି ଋଷିମୁନିଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କଳିଯୁଗରେ ହେବ ଉତ୍ପାତ ନା। ମାଆଙ୍କର କଥାକୁ କେହି ମାନିବେନି। ମା ଯଦି କହିବେ ବାବାରେ ତୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ସେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟର ପଥ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟାୟ ପଥକୁ ଯା ନା ରେ ପୁଅ। ଯେତେ କହିଲେ ବି ମା କଥାକୁ ମାନିବେନି, ମାଆକୁ ଠେଲି ପୁଅମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ନିଶାପ ହେବ ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାରିବେନି। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଟୋକାମାନେ ନ୍ୟାୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଆ ହିଁ ହେବ ଯେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଟୋକାମାନେ ନ୍ୟାୟ କରିବେ। ବଡ଼ ସାନ ବୋଲି ଆଉ ମନେ ନ ବିଚାରି, ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ନ ଲୋଡ଼ି ନ୍ୟାୟ
ପିଲାମାନେ କରି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ବୋଲିବେ ଯେ ବୁଢ଼ା ମାନେ ନ ଜାଣନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କର ଜାଣିବାର ବିଷୟ କି ଅଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ କେହି ନ ଜାଣିବେ ଯୋଗ ଅଜଗରେ ବରଷା ଯେ କରୁଥିବ ମେଘ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଯଦି କେବେ ନ୍ୟାୟ ନିଶାପ ହବ ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ପଛରେ ପକେଇଦେବେ ଆଉ ତାପରେ କହିବେ ଯେ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କ'ଣ କହିବ ସେ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଜିକାଲିକାର କଥା ଇଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କ'ଣ କହିବ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଘରେ ଯେଉଁ ବାପା ମା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବଢ଼େଇଲେ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆସିକି ମାଆକୁ ପଚାରିବ ମା ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇଲେ ଠିକ୍ ହବ ନା ଭୁଲ ହବ। ତେଣୁ ମା କହିବ ନାଇଁ ବାବା ସେଇ ଜିନିଷଟାରେ ଭଲ ନାହିଁ ତୁ ସେଟା ଦେହ ଖରାପ ହବ ପେଟ ଖରାପ ହବ ସେଟା ଖା ନା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପିଲା ଖାଉନଥିଲା କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଯଦି କିଏ ଯାଚୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ଖାଇବିନି କାହିଁକି ନା ମୋ ମା ମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏସବୁ ଖାଇବିନି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହବ। ବାପା ଯଦି କହିବେ ବାବାରେ ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁନି ତା ସାଙ୍ଗ ହବୁନି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପୁଅ କ'ଣ କରେ ନା ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ କହେ ଦେଖ ମୋ ବାବା ମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେବିନି କାରଣ ତୁ ହଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ତେଣୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବି। ମୋ ବାବା ମନା କରିଛନ୍ତି ମୋ ମା ମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି। ସେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଚାଲି ଆସେ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ହୁଏ ନା କାହିଁକି ନା ବାପା ମା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ବାପା ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ମା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମନା କରୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ବାବାରେ ଏ ଜିନିଷ ଖାଇବୁନି ଖାଇଲେ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହବ ତୋ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଦେହ ଖରାପ ହବ। ସେତେବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କଥାକୁ ଦୋହରେଇଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପୁଅ ସେତେବେଳେ ବାବାରେ ତୁ ତତେ ମନା କରିଥିଲୁ ତୁ ସେସବୁ ଖାଇବୁନୁ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ତମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲଣି ତମେ କିଛି ଜାଣିନା ଏଇଟା ଭଲ କଥା ଏଇଟା ଖାଇବା ଭଲ। ଯଦି ବାପା କହନ୍ତି ବାବାରେ ତୁ ସେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହବୁନୁ ତତେ ମନା କରିଥିଲି ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ତୁ ଅବାଟରେ ପଳେଇବୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବୁ। ତେଣୁ ପୁଅ କହିବ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲ ତମେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସ ତମେ କିଛି ଜାଣିନା ଏ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ବାପା ସେତେବେଳେ ତାର ବଡ଼ ପାଟି ଦେଖିକି ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ। ପୁଅର ବଡ଼ ପାଟି ଦେଖି ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯାହା କରୁଛୁ କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କର ମୋ ପୁଅକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥା କାହିଁକି ନା ସେ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କର ଅକ୍ତିଆରରେ ନାହିଁ ବାପା ମାଙ୍କ କବଳରେ ସେ ଆଉ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କଥା କହୁଥିଲୁ ତାକୁ ବୁଝାଉଥିଲୁ ଯାହା ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ସବୁ କହିଥିଲୁ ଯାହା ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲୁ ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ସେ ମାନିକି ସେତେବେଳେ ଚଳୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ତମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲଣି ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ଏ ଯୁଗଟା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଯୁଗ ଆଗକୁ ଯାଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା କହୁଥିଲେ ଏଇଟା କରନା ସେଇଟା କରନା ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଯୁଗ ଆଗକୁ ଯାଉନଥିଲା। ଏବେ ଯୁଗ ଆଗକୁ ଯାଉଛି କେଉଁ ଆଗକୁ ଗଲା କେତେ ଆଗକୁ ଗଲା କେବଳ ଯୁଗ ଆଗକୁ ଯାଉନି ଆମେ ଯୁଗଠାରୁ ଆହୁରି 2 ପାଦ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ କାହା ପ୍ରଭାବରେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ନା କେବଳ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ। ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ହେବ ଯେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନକୁ ମାନୁଥିବେ ଏବେ ଆଉ ଗୁରୁଜନକୁ ମାନିବାର ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଜନଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୁଗକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଇଏ କଳି ଯୁଗ ଆଉ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ତା ଠିକ୍ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଅମୃତ ବୋଲି ପାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ବିଷ। ବାପା ମାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଲେନି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ମାନଙ୍କ କଥା ମାନିଲେନି ଯାହାକୁ ଅମୃତ ବୋଲି ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗକୁ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବୋଲି ତାକୁ ପାନ କରୁଛନ୍ତି
ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସିଏ ଅମୃତ ନୁହେଁ, କେବଳ ବିଷ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀରକୁ ସିଏ ଧୀରେ 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 ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ସିଏ ଖରାପ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଏ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ। କଳି କହିଛନ୍ତି ନା ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଯଦି ଯିଏ ଧର୍ମ ବାଟରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଧର୍ମ ରାସ୍ତାକୁ ନ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଅଧର୍ମ ରାସ୍ତାକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହେଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଭିତରୁ ମଜବୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଯେତେ ହଲେଇବୁ ହଲା ମୁଁ ତଳେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ମୋତେ ତମେ ଯେତେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କେବେ ତଳେ ପଡ଼ିବିନି। ମୋତେ ମାରିବ ତ ମାର, ସହିଯିବି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ହେଲେ ମୁଁ ସେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ଏ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷର ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା, ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ ଆମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ ତାହା କରିଦେଲେ, କାହା କଥା ମାନିଲେନି। ତେଣୁ ଆଜି ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନିବେନି। ଯେଉଁ ପିଲା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସଂସ୍କାରରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଯାଉଥିବ ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନିବନି, ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବନି। ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ଅବାଟକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ତାପରେ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ ହେ ଋଷିମାନେ? ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସୁକମୁନି ଏ କଳିର କଥାକୁ ଶୁଣି ଆମେ ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ କଳି? ନା ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଗରେ ବୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅଦିନରେ ବୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦରକାର ଥିବ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବନି। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଫସଲ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଶେଷରେ କୃଷି ଠପ୍ ହେଇଯିବ, କେହି ଆଉ ଚାଷ କରିବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଥିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଇସା ଥିବ, ହେଲେ ଚାଉଳ ସେରେ ସବୁ ପଇସା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ସେରେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ ପଇସା ପାଖରେ ଥିବ, ପଇସା ଧନ ଥିବ, ବହୁତ ଥିବ, ହେଲେ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁନଥିବ। ଏ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ହେବ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ କୃଷିକି ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ପଇସା ପଛରେ ଧାଇଁବେ, ଧନ ପଛରେ ଧାଇଁବେ। କେମିତି ଧନ ରୋଜଗାର କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଇସା ରଖିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହିବ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ନ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟି ନ ହେବ, ମେଘ ନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଚାଷ ଠପ୍ ହେଇଯିବ। ଗଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ପାଇଁ ବାରଦ୍ୱାର ବୁଲିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାଉଳଟିଏ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଏ ମଣିଷ ହରବର ହେଇଯିବ। କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ, କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ। ଆହୁରି କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେବ ଟିକେ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁକମୁନି। ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାଁ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାଁ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଁ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଁ, ମହାବାହୁ 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 ଶରଣ, ମହାବାହୁ 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 ଶରଣ, ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାଁ, ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାଁ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଁ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାଁ।